जय जगन्नाथ जय पंचसखा गत अध्याय आम प्रभु सागर किए किए रे आलोचना कले बर्तमान जा प्रभु आश्रम किपर भाव रे जीवन धारण केमती करेंगे अनुमान मान सहित संबंध किपर पिला दुई पुत्र दुई कन्या एमाने किपरि रे से विषय आलोचना करवा। द्वितीय जन्मटी प्रभुंर द्वितीय अवतार महिमा गोस्वामी जो आसते द्वितीय जन्म अनंत महिमा स्वामी यही अवतार टी गुप्त अवतार। प्रभु द्वितीय अवतार देते केवल भक्त मान को चेता करने बुझापी जे परवर्ती जिते खेल आरंभ हम से काम कौन कौन करेंगे और से किपर भाव में अपेक्षा कर रहा दरकार आसवाई विषय प्रभु कही भक्त मान किसी भक्त को जीवन परिचय देते जेहेतु ये गुप्त अवतार बहुत लोग चिन्ह पारि नथिबे कारण से पब्लिकली क्या कही नथिबे केवल मु प्रभु बोली निज नित्य भक्त को डाक जन जन की ना देते वाक्य अनुसार भीम भाई राण पकई आप कलिजुर भक्त मान को चिन्हा देवे आप चिन्ह पारे से विषय आम जा प्रभु को चिन्हवा किपर अध्याय जा आलोचना करवा गृह जो जो रही सी साधारण गृही भाव रही गृहस्थ भाव में अन जड़े ये साधारण लोक घर भर कौन फर्क नथिबो विभिन्न विधान देइछंती भक्तकवि माने पंचसखा भीम भई अन्य जो भक्त कवि मान थिले से विभिन्न कथा देखी विधान देइछंती बाबू एमती रही कहबेनि जे भगवान बोली चिन्ह पारे प्रमुख को अन्न दृष्टि देखिए जमती गोटे घरे साधारण परिवार रे घरे कलिकतिया लगे भाई भाई तो गंडगोल लगे जमीबाड़ी गंडगोल हुए से भाया लीला करिए प्रभु घरे सो दैट साधारण लोक कह ये कि प्रभु ये घरे बाड़िया पिटा होती कली गदल होती कोर्ट कचेरी जाऊँच ये कि प्रभु ताकि विश्वास करेंगे प्रभु से चाहते कारण ये गुप्त लीला गुप्त खेल गुप्त अवतार द्वितीय अवतार थी कौन सी कर्म करार ना अन्न कौन सी कर्म करार ना धर्म प्रचार करार ना क्या चिन्हा देवार ना से भाया विधान सब भक्त मैंने लिखी जहाँ प्रभु पालन करते मर्म है यहाँ जो विधान देते भक्त कवि मैंने प्रभु पालन कले भक्ति कवि कहीं देते एमती हेले कई प्रभु को चिन्ह पारे प्रभु बोली आप बुझंतु बुझा दरकार से तो से प्रभु जहाँ विधान दिखाई भक्त कवि मान मध्यम पंचसखा मध्यम प्रभु ताकू पालन करते निष्ठार सहित पालन करते निज से जगार भी अधिकांश लोग चिन्ह पारे ये प्रभु बोली खाली जानते जन बाबाजी के अच्छी शिष्य आसुँच भक्त मैंने आसर जन भक्त आसुँच कि प्रभु बोली जानते शिष्य मैंने जानते से लोक मैंने जापर से प्रभु बोली गाड़ी बंद करेंगे छी छाकर करेंगे घर अवस्था देखिकी उद्धव चौचा जगन्नाथ दास लिखिले कौन ढाकुणी नेत्र पड़ो सर्वे मनीष पराए बते ढग ढाई करी हास्य करुवे निंदा करुवे केते ये विधान दे जगन्नाथ दास जे समस्त आखिरे ढाकुड़ी पड़
ପଲକ ପଡ଼ିଯିବ, ଜାଣିପାରିବେନି, ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବେ ମୋ ପ୍ରତି। ଏବଂ ମୋତେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିବେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଦେଖିକିରି ହାସ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଢଗର ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବେ, ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ହାସ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ କେତେ ନିନ୍ଦା ବି କରୁଥିବେ। ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିକି ଏମିତି ତା ଘରେ ହେଉଛି, ଆସିକି ବାହାରେ କହୁଛି, ବାହାର ଲୋକ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ବିଶ୍ୱାସ ତ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ସବୁ ଭକ୍ତ କବିମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନ, ପ୍ରଭୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତୁଟି ଚିନ୍ତାମଣି ବିଭୋଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ମାନବ ବିଚାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ କରି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୂରତି, ବର୍ତ୍ତ କ୍ଷିତିପତି ପରେ ପର ଉତପତି, ମାନବ ରୂପେ ବିଶ୍ୱପତି ସୁଜନେ, ନକର ମନରେ କଳ୍ପନା, ମାଣିକ୍ୟ ହୀରାକୁ ବୋଳୁଛ ପଥର, ପରୀକ୍ଷା ହେବ ପାଣିପଣା। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପାଇଁ ହୋଇ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ ସେ ପଥର, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ହୀରାକୁ ପଥର ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ମନ ହୋଇବ ଉଚ୍ଛନ୍ନ, ଛନକା ପଶିବ ଛାତି, ଛତିଶି ପାଟକ ଚାରି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ, ଛନ୍ଦ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତି ଯେ, ଛିଦ୍ର କଥା ଯେ ଧରିବ, ସାମୁଦ୍ୱାରେ ଅପରାଧୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଛିଦ୍ର ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହି ଧରିବେ, ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା, ସେମିତି କାହିଁ ହେଲା, ଅପପ୍ରଚାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଇ ବାହାରିବେ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 26 ପାଟକ ଚାରି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତେ ଛନ୍ଦ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତି ହେଇଥିବେ, ସେଇଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ କହିବେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଛିଦ୍ର କଥା ଯିଏ ଧରିବ, ତାର କ'ଣ ହବ? ସାମୁଦ୍ୱାରେ ସେ ଅପରାଧୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅପରାଧୀ ହେଇ ଗଣନା କରାଯିବ, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବ। ତୁତି ଆପଣ କହିଲେ ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ, କେବଳ ସଂସାରୀ ମତେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭରି ପରାଏ ହୋଇ, କେଉଁ ଶକତି ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବୋଲିବା, ହଉଛନ୍ତି କୁହାକୁହି। ଏଟା ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମରି ଘର ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଘର ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମିତି ହେଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶକ୍ତି କହିବା ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି? ଏଭଳିଆ ଲୋକମାନେ କୁହାକୁହି ହେବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୈତସାରେ କବି ଲେଖିଲେ, ନର ରୂପ ଦେହ ବହି, ନିନ୍ଦା ଗାଳି ମାଡ଼ ଅଙ୍ଗରେ ସହି, ସୁମନରେ ନିଜ ପଣେ ଛଟି ରହି ସୁମନରେ। ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା ଗାଳି ମାଡ଼ ଖାଇକିରି ରହିଥିବେ, ସହିକି ରହିଥିବେ, କିଛି କହୁନଥିବେ, କାରଣ ବିଧାନ ଅଛି ସେୟା, ବିଧାନ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଛାମୁଣେ ଜଳାଣ କରୁଛି, ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ପଡ଼ି, ଗରବିତା ପଣେ ଧାଇଁ ଦୁଷ୍ଟଗଣେ, ଗର୍ଜି ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ି ଯେ, ଗଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ବହୁତ, କାଳି ଭର୍ତ୍ସନା ଅପ୍ରମିତ ଯେ। ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଚୌତିସା ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବତାର ବେଳେ। ଇଏ ଅନନ୍ତବା ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ଆସି ପ୍ରଭୁ ସେତିକିବେଳ କଥା ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ଦକ୍ଷତା ଦେଖିକି ଦେଖିଛି କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ 1937 ମସିହାରେ, ବହି 2000 ମସିହା ଭିତରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏହା ହବ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ, ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଧାନକୁ। ଗୌରୀରେ ନର କିସ ହବ ମୋର, ଏଥକୁ ନଭାଳ କିଛି, ନିବାରିବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଭାରା, ଶୂନ୍ୟଲୀଳା ଲଗାଇଛିରେ, ନଜାଣି ନିନ୍ନତି ଧରା ଧାବରେ। ଚମକି ପଡ଼ୁଛି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ହାତ ବାଟ ଜଳ ତୁଠେ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବଣା ହୋଇଲେ ସରବେ, ପଡ଼ି ମାୟା ଛନ୍ଦ କୁଟେ ଯେ, ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି ଚାରି ଦିଗେ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଳି। ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଅବତାର ନେବେ,
ଏଇଭଳିଆ ରହିବେ। ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁମାନ ଗାଳି ମୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଅପମାନ ଦେବେ। କାହିଁ ଯାଉଛ ଏଠିକି? ଏଟା କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ ସେଠି, ବେକାର କାହିଁ ଯାଉଛ? ଭକ୍ତ ଭାଇ ଦୈତାରୀ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଅନେକ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ମୁଇଁ ସଂହାରଣ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇବି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ସତ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ଥାପିବି, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ବହି ପାତକ ସେତେବେଳେ। ତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବି, ପାଇକିରି ମଧ୍ୟ ରହିକିରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ବହିରେ ପାତକ ଭରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହବ, ମେଛ ସଂହାର ହବ। ଚୋର ପ୍ରାୟ ପୁଣି ଅବନୀ ପ୍ରବୀଣ, ଚେତା କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଜକ ଜକ ନିଦୁଥିବେ ଲୋକ, ଏକିପା ପ୍ରଭୁ ହୋଇ। ଚୋର ଯେ ଦାମ୍ଭିକ କପଟି ଲମ୍ପଟି, ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ ଜନ, ଚେତାଇ କନକ ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଦେବୁ ଖୋଜି ଦାସ ବହିରାଣ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରହିବା ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିବେ, ସେଇମାନେ ମାଆକୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତରେ ରାସ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ମାଆକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ କ'ଣ ରାସ କର, ଯେତେବେଳେ ସେ କଳିକବତାର ହେଇକି ଆସିବେ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେମନ୍ତେ ଜାଣିବେ ନର ଅଙ୍ଗେ ଦେହ ବହି, ଆତଜାତ କଥା ଯୁଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ବେଦ ସାରସ୍ୱତ ପଦ ଅନୁଭବ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି, ନର ଦେହ ବହି ସର୍ବେ ଅଣଚେତା କାହୁଁ ଜାଣିବେ ସେ ସିଦ୍ଧି। ତୃତୀୟ ଚିନ୍ତାମଣି ଚତୁର୍ଥ ଲେଖିଲେ ଭଇ ଯେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେମନ୍ତେ ଜାଣିବେ ନର ଅଙ୍ଗେ ଦେହ ବହି। ମଣିଷ ଶରୀର ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? କାହିଁକି ଜାଣିପାରିବେନି ନା ଆତଜାତ କଥା ଯୁଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରିବେନି। ହୃଦୟରେ ଭେଦ ସାରସ୍ୱତ ପଦ ଅନୁଭବ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଏବଂ ନର ଦେହ ବହି ସର୍ବ ଅଣଚେତା କାହୁଁ ଜାଣିବେ ଯେ ସିଦ୍ଧି। ସମସ୍ତେ ନର ଦେହ ବହିକିରି ଅଣଚେତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଚେତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସିଦ୍ଧି କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ? ସେ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ? ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁ ସେୟା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ, ଯେ ଦେହ ଲାଗି ଭକ୍ତ ଥିବ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଶରଣରେ ଥିବ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜଣେ ଅବତାର। ସିଏ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଉତିସା ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଲେଖିଲେ କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ କ'ଣ? ସେ ମହିମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଅଖିଳ ତାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅରୂପ କୁରୂପ ବହି, ଅଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଖେଳ ଉଠାଇବେ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବିଧାନ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆସି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିଲେ ମନଲୋଭା ହେଇଯିବ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? କୁରୂପ ହୋଇବେ ଅରୂପ ଠାକୁର। ପ୍ରଭୁ କୁରୂପରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ରୂପ ରବଣ କିଛି ଥିବ,
ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। କାରଣ ଶରୀର ଯଦି ରୂପ ସେଭଳିଆ ଥିବ, ଲାବଣ୍ୟ ଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପଶି ଯାଇପାରେ କାହା ଭଗବାନ ହେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାକୁ ବି ନିଜ ରୂପକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ। କାହିଁକି ନା ଅକ୍ଷର ତାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକ କି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଅଚିନ୍ତା ତା ଖେଳ ଉଠେଇବେ, ଖେଳ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେନି କି ଏଇ ଖେଳ କରୁଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଇତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଖେଳ କରାଇବେ, ପୁଣି ଲେଖିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ, ଇତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଖେଳ କରାଇବେ, ଭକତଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଷୀଣ ବୁଦ୍ଧ ରୂପ ଦର୍ଶନେ ମୁଖ୍ୟ ପାତକ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ରୂପ କେମିତି ହେବ? କ୍ଷୀଣ ବୁଦ୍ଧ ରୂପ। ସେଇ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପାତକ ଆଉ ରହିବନି। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଶରଣ ନେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିଥିବ, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇଥିବ, ତାର କୌଣସି ପାତକ ଆଉ ରହିବନି ଲେଖିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଚୈସାରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଖିଚିରେ ଖେଳିବୁ ଚିହ୍ନା ଯେ ରଦେବୁ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରକୁ ନ ଧରି, କ୍ଷମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେ ଭଣିଲେ, ମୁଖେ କହି ହରି ହରି। ଗରବ କଣ ଗଞ୍ଜଣ ବଚନ କହିବେ ସଂସାର ଲୋକେ, ଧୀରେ ରହିବୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବୁ, ଚାହୁଁଥିବ ଦିନ ଟିକେ। ଦୁଇଟି କଥା କହିଲେ ଏଠି, ଯେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଖେଳ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନା ଦେବୁନି କାହାକୁ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି ନଥିବୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଭଳିଆ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେ ଭଣିଲେ, ମୁଖେ କହି ହରି ହରି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୁଖରେ ହରି ହରି କହିକିରି ଏହାକୁ ଭଣିଲେ ବା କହିଲେ ପଦଟି। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ଗର୍ବ କର୍ଣ୍ଣ ଗଞ୍ଜନ ବଚନ କହିବେ ସଂସାର ଲୋକେ। ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା କହିଦେବେ, ଗଞ୍ଜନ ବଚନ କହିବେ, ଖରାପ ଭାଷା କହିବେ, ଗାଳି ଦେବେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରହିଥିବୁ ସେ ଗିରିରେ, ଯୋଉ ରହିଥିବେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଆଗରୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ସେଇଠି ଥିବୁ, ସବୁ ଶୁଣୁଥିବୁ। ଦିନ ଠିକ ଯୋଉଦିନ ଆସିବ ହବ କଥା ଖେଳ, ତାକୁ ଚାହିଁକି ବସିଥିବୁ। ସମୟ ଆସିଲେ ଖେଳ ହବ। ଆମେ କେବେ ହବ, କୋଉ ସମୟରେ ହବ, କୋଉ ତାରିଖରେ ହବ, କୋଉ ମସିହାରେ ହବ, ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଖେଳ ହେଲାବେଳେ ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପାଇବେ? ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି, ପଚାରନ୍ତୁନି କାହାକୁ, କେହି କହିପାରିବେନି ସମୟ, କେହି କହିପାରିବେନି ସେ କେବେ ଆସିବେ, କେହି କହିପାରିବେନି ସେ କେବେ ଯିବେ, କେହି କହିପାରିବେନି ସେ କେବେ ଖେଳ କରିବେ। ଆମେ ଖାଲି ମାଳିକା ଉପରେ ଯାହା ଲେଖିଛି, ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ପଦକୁ ଦେଖି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏଇଟା ଯୋଉ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି 26 ମସିହାରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଟା ପସିବିଲିଟି, ଆସିପାରନ୍ତି, ଆସିବେ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଲେଖିପାରିବେ ଆସିବେ ବୋଲି। ଆମର ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅକ୍ଷର ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ କାହିଁରେ କ'ଣ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯିବା ଆମେ ସବୁ। ଆମେ କହିବା ହେଇପାରନ୍ତି, ଆସିପାରନ୍ତି, ପସିବିଲିଟି ଦେଖିବା ଆମେ, ଏଇଟା ଏଇଭଳି, ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଦିନ ଠିକ ଡେଟ୍ ସବୁ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ କହୁଛି ମାଳିକା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେହି କହିପାରିବେନି। ନୋବଡି ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଦିନ କ'ଣ କରିବେ ତା କହିପାରିବେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କେହି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ନିଜେ ଠିକ କରିବେ କୋଉଦିନ କ'ଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି, କୋଉ ଭୀମ ଭୋଇ 1900 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, 2000 ମସିହା ଭୁଲରେ କହିଦେଇଛି, ସେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଉଛି ହାତ ଯୋଡ଼ି।
ଭୀମ ଭୋଇ 1900 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ 1937 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲା ଭୀମ ଭୋଇ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଜେ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜଣେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ପଚାରିଲେ ଗଲା ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ପରେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଅପମାନ କଲି ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ? ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହରିଣ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ତମ ଜନ୍ମରେ? ମୁଁ କହିନି ରେ ବାବା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ, ଖ୍ୟାତ ଯେ କମଳପୁର ଗୁପ୍ତ ଯେ ସମ୍ବଳ, କ୍ଷୁଦ୍ର କରେ ପୁଣି ମୁଇଁ ଜନ୍ମ ଗର୍ଭିବି, ହରିଣୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମିଣ ଖେଳ ମୁଁ କରିବି। ନିଜେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ହରିଣୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବି ବୋଲି। ପୁଣି ଶୁଦ୍ର ଘର କାହିଁ କହିଲେ? ତା ହରିଣୀ ମାଟି ମରିଯିବ, ତାକୁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ର ନେଇକି ସେ ପୋଷିବେ ତାକୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ବି ମରିଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିଛି। ଯାହା ଲେଖିଛି ଅଚ୍ୟୁତ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ମନରୁ କହିନି ଭାଇ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଦେବି ମୁଁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚ।